کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ضلع پنچ کی حویلی تحصیل کے خانے تر گاؤں کے لوگوں اور پنچایتی نمائندوں نے احتجاج کیا۔ ان لوگوں نے اپنے علاقے کی نئی حد بندی کے خلاف احتجاج درج کرایا۔ خانے تر کی 4 پنچایتوں کو پنچ حویلی اسمبلی حلقے سے ہٹا کر سورن کوٹ اسمبلی حلقے میں جوڑ دیا گیا ہے۔ انہوں نے خانے تر کو پنچ حویلی اسمبلی حلقے میں ہی برقرار رکھنے کی التجا کی۔ ڈیلیمیٹیشن کمیشن سے مانگ کرتے ہیں کہ گاؤں کھنیتر کو جو ہے پونچھ حویلی کے ساتھ ہی ڈسٹرکٹ کے ساتھ ہی جوڑا رکھا جائے۔ یہاں کے لوگ جو ہے یہاں سے 8 کلومیٹر ہے اور دور، اور سنکوٹ یہاں سے 40 کلومیٹر ہے۔ ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ بہت بڑی ناانصافی ہے، جس میں ہمارے ڈی ڈی سی، بی ڈی سی، سرپنچ، پنچ آج یہاں جمع ہیں اور عوام کے اندر بہت بڑا جوش ہے اور اس چیز کی مذمت کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم انصاف چاہتے ہیں، وہ انصاف نہیں، ایک انقلاب لانا چاہتے ہیں، اور وہ انقلاب جمہوری نظام کے اندر ہوگا۔ وہ انقلاب ہم سمویدھان کے اندر انقلاب لائیں گے۔ اب ایک ایک قوم کے افراد کو اٹھائیں گے، قوم کے ہر بچے کو اٹھائیں گے، قوم کے ہر نوجوان۔ حد بندی کمیشن کی رپورٹ کے خلاف کٹھوعہ میں نیشنل کانفرنس کارکنوں اور لیڈران نے احتجاج کیا۔ انہوں نے ڈرافٹ رپورٹ پر نظر ثانی کرنے اور عوام کی خواہشات کا احترام کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ رپورٹ بی جے پی کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیلیمیٹیشن کمیٹی کا فیصلہ نہیں ہے، یہ بی جے پی کا فیصلہ ہے، کیونکہ بی جے پی نے اپنے الیکشن جیتنے کے لیے اپنے طریقے سے ووٹوں کو توڑ جوڑ کیا ہے۔ کہیں کانسٹیچوئنسی ختم کر دی، کہیں کانسٹیچوئنسی بنا دی۔ ایک اننت ناگ ہے، اننت ناگ کے ساتھ پنچ رجوری کو جوڑ دیا، جو کہیں بات بنتی نہیں ہے۔ تو ہمارا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس پہ دوبارہ ریویو کیا جائے۔ ہر پارٹی چلا رہی ہے سوائے بی جے پی کے، چاہے وہ پینتھر پارٹی ہو، کانگریس ہو۔ جب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو پھر لوگوں کے ساتھ چلنا چاہیے۔ یہ تھوڑا کہ ڈکٹیٹرشپ چلائی، جیسے آگے پیچھے یو پی میں ہو رہا ہے، پنجاب میں ہو رہا ہے، آگے پیچھے، یہ بات نہیں چلنے۔ وقف ڈیولپمنٹ کمیٹی کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان رابی نے کہا کہ حد بندی کمیشن کا مسودہ تیار کرنے میں بی جے پی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ پارٹی اس کا خیر مقدم کرتی ہے، اس لیے کہ یہ جموں کشمیر کی برابری کی بات کرتا ہے۔ اننت ناگ میں درخشان رابی نے کہا کہ کشمیر کے تینوں رکن پارلیمان نے پہلے سے ہی حد بندی کی جانب سردمہری ظاہر کی، اور اب ان کی جماعت و دیگر سیاستداں اپنے مفادات کے لیے عوام کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے ہمراہ ایڈوکیٹ سید وجاد، صدیق خان، ویر سراف، عابد نگرو اور دیگر لیڈران موجود تھے۔ کوئی تو ایسا پروگرام آیا ہے جو لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کا سیگمنٹ کہاں پہ ہونا چاہیے۔ نہ یہ بی جے پی کا پروگرام ہے کہ ہم نے ایسی کانسٹیچوئنسیاں بنانی ہے، بلکہ یہ اس میں ایک انڈیپینڈنٹ ڈی لمیٹیشن کمیشن بنایا گیا ہے۔ 3 ہمارے پارلیمنٹیرین وہاں پہ بیٹھے ہیں، ان سے انہوں نے بارہا کوشش کی ملنے کی، بارہا انہوں نے بتا دیا کہ جس کانسٹیچوئنسی میں، جس پارلیمنٹری کانسٹیچوئنسی میں ہم بیٹھے ہیں ابھی، یہاں کے جج صاحب جو ہمارے یہاں کے پارلیمنٹیرین ہیں، ان کو تو پہلی بار ہی بتایا گیا تھا آپ آئیے، تب تو وہ کہوں میں بات ٹالتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اب یہاں پہ پولیٹیکل پروسیس سٹارٹ ہو، اب اسی میں ہم اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ وقف ڈیولپمنٹ کمیٹی کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان رابی نے کہا کہ کرناٹک میں حجاب پر پیدا ہوئے تنازع کو سیاسی رنگ دینا بلا جواز ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھی لحاظ سے حجاب کی مخالفت نہیں کر سکتی ہیں۔ سارا بچوں کا کھیل تھا نا، اس میں کہیں پارٹی کا آپ نے کوئی کمانڈر نہیں دیکھا، پارٹی کا کوئی ایم ایل اے نہیں دیکھا۔ اب پلان کون کیا کر رہا ہے، اس میں پارٹی کو گھسیٹنا شاید غلط بات ہے۔ ہر سماج کہتا ہے، ہر قوم کہتا ہے کہ لڑکیوں کی عزت کرنی ہے، تو وہاں پہ جو ہوا اس کو تو ہم کنڈم کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو سیاست مدعا بنانا، یہ ہم نہیں کہیں گے۔ میں نے ہمیشہ سر پہ دوپٹہ رکھا ہے، میں کیسے کہوں کہ سر پہ دوپٹہ رکھنا خراب ہے؟ سیتا میاں نے سر پہ دوپٹہ رکھا ہے، حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام جن کو کرسچنٹی مانتی ہے تو ان کے سر پہ دوپٹہ ہے۔ دوپٹہ سر پہ رکھنا کوئی گناہ نہیں ہے، اور ہندو یا مسلمان اس کو بنانا یا مدعا بنانا یہ صحیح نہیں ہے۔
एनसी माइनॉरिटी सेल ने जम्मू के जगती टाउनशिप में कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स के साथ एक मुज़ाकरा मुनक़्क़िद किया। मुख्तलिफ अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर नासर असलम वानी ने कहा कि माइग्रेंट्स की हालत बेहतर करने के लिए कोई भी तामीरी काम अंजाम नहीं दिया गया। अरसे से इल्तवा का शिकार उनके मसाइल पर किसी किस्म की तवज्जो नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि माइग्रेंट्स के दुखों का मदावा करने के लिए कोई भी सामने नहीं आया है। सीनियर लीडर MK योगी ने कहा कि तामीरी नौयत के काम अंजाम देकर माइग्रेंट्स को खुशहाल बनाने की पॉलिसी लागू की जाए ताकि आइंदा नस्लें मुल्क की तामीर और तरक्की के अमल में अपना ताउन दे सके। हमने जो करना था वो जो कर सकते वो बिल्कुल सामने है। जगती की टाउनशिप जब बनी तो उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे और UPA की सरकार थी। मैं काफ़ी देर के बाद आज यहाँ आया हूँ। मेंटेनेंस का वही हाल है जो आप इन तस्वीरों में देखते हैं सामने। कुछ भी आगे डेवलपमेंट नहीं हुई है। क्या आप जहाँ हमने छोड़ा था बिल्कुल वहीं छोड़ा, चाहे इनके रिलीफ का मामला हो, चाहे इनके जॉब्स का मामला हो, चाहे इनका जो है मंथली वेतन बढ़ाने का मामला हो, चाहे किसी तरह से इनको वापस ले जाने का मामला हो, कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई है। हमारी आवाज जो पार्लियामेंट में जो हमारे MPs हैं, चाहे वो जम्मू के हैं, आज हम जोरदार अपील यहाँ से करना चाहेंगे ताकि पार्लियामेंट के अंदर हमारे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हमारी आवाज हमारी बात वहाँ उठाएंगे और अमित शाह और BJP और खुसूसन प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नरेंद्र मोदी जी को यहाँ से आज हमने एक आवाज जो उठाई है, आए दिन जो ऑर्डर थोपेंगे इसका मुंह तोड़ जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक वर्कर एक कार्यकर्ता इनको देगा। भद्रवाह के सरतिंगल इलाके में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और रिहायशी इमारत में आग लग गई, जिसके नतीजे में 2 मंजिलें और 3 दुकानें राख के ढेर में तब्दील हो गईं। फायर सर्विस इंचार्ज ने बताया कि किसी किस्म के जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, क्योंकि इस गुंजान आबाद इलाके में 10 मिनट के अंदर फायर टेंडर मौके पर पहुंच गए थे। इस तरह बड़े सानहे को टाल दिया गया। फायर सर्विस वालों ने शोलों पर काबू पाने के लिए 2 घंटे मशक्कत की और 6 वाटर टैंकर इस्तेमाल किए गए। बताया जा रहा है कि रसोई गैस लीक होने के बायस इमारत में आग लगी। एक पुलिस एहलकार ने बताया कि आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। इनका पूरा दुकान का माल बेचारा, हमारा दुकानदार अशरफ जी हमारे हैं, बहुत गरीब हैं, बड़ी मुश्किल से इन्होंने मकान अभी दुकानें वगैरह तैयार की थी। तो ये कोई 15 मिनट रहे पर हम कुछ नहीं कर सके और फायर ब्रिगेड कोई 10 मिनट के बाद बेचारे पहुंचे और उन्होंने काफ़ी मेहनत की और दुकान जो यहाँ पर माल था काफ़ी लाखों का वो तो ख़त्म हो गया, मगर यहाँ पूरा बाकी महल्ला और इनकी जो ग्राउंड फ्लोर थी, 3rd फ्लोर 2nd फ्लोर जो ऊपर थी वो बच गई। बाकी जितना सामान तो जलकर राख हो गया। अब एडमिनिस्ट्रेशन से हम अपील करते हैं कि इनको जो मदद की जाए। जो ही कॉल आते ही हमने फ़ौरन यहाँ पर पहुँचे और हमारी टीम ने पूरे लोगों का भी ताउन के साथ हमने इस आग पर काबू पा लिया। वरना यहाँ पर आप देखिए कितना कंजस्टेड एरिया है, जिससे जो है आग बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारे जवानों की मेहनत से और तमाम लोग जो यहाँ पर इन्होंने भी अपने ताउन के साथ हमने दरिया में पंप जो है फिट किया, गाड़ियाँ भी अनस्पॉट लगा कर यहाँ पर आग पर काबू कर लिया। डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर अफसर पुलवामा मुकेश शर्मा ने पामपुर के कई इलाकों का दौरा करके इलाके में महकमे की जानिब से चल रहे तामीराती कामों का जायजा लिया। उन्होंने कई किसानों के साथ भी मुलाकात की। शर्मा ने बाग मालिकान से अपील की है कि बागों में रजिस्टर शुदा अद्वियात का ही छिड़काव करें। मकसद था हमारा जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी जो हमारी चल रही हैं उसके बारे में हमने देखना कि आज की डेट पर उसकी प्रोग्रेस क्या है, कहाँ तक पहुँची है। हम लद्दू, ऊपर कुंडीबल, ऊपर हमारा चंदारा, ये सारा एरियाज़ ऊपर तक हम शारशाली तक हम सारा देखा। वहाँ पे जो भी हमारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में हम देखा और लोगों से मिले, लोगों से पूछा, तो उनको समझाया, उनको बताया कि हमारा डिपार्टमेंट जो है क्या क्या चीज़ें कर रहा है, तो कैसे उनको मदद कर सकते।